یسوع ناصری ہی ہیل کر سکتا ہے، یسوع ناصری ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم نے دوسرا سیکھا تھا کہ ایک صوبیدار جو ہے، جب یسوع کفرنہوم میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک صوبیدار آ کر یسوع کی بڑی منت کرنے لگا۔ کلام مقدس میں لکھا وہ منت کر کے کہنے لگا کہ اے خداوند، میرا خادم جو ہے وہ فالج کا مارا گھر میں پڑا بیمار ہے اور نہایت تکلیف میں ہے، نہایت دکھ میں ہے، نہایت غم میں ہے۔ اے خداوند، تو اس کو آ کر اس کو شفا دے۔ تو یسوع نے اس سے کہا میں ضرور تیرے گھر میں جاؤں گا، لیکن وہ شخص کہتا ہے خداوند میں اس لائق نہیں، کیونکہ تو اتنی پاک ہستی ہے، تو عظیم ہستی ہے، میں اس لائق نہیں کہ میں خداوند کہ تو میرے گھر آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو خداوند میرے لیے ہو جائے گا۔ تو یسوع مسیح نے کلام مقدس میں لکھا ہے، اس بات پر بہت تعجب کیا۔ یسوع نے جب یہ سنا، یسوع نے جب اس کی طرف دیکھا کہ اس کے الفاظ کتنے پاورفل اور کتنے اعتقاد سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے بھروسے سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے الفاظوں کے اندر بڑا اعتقاد اور بڑا اعتماد نظر آتا ہے۔ اس نے کہا خداوند تو صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ یسوع نے کہا جا، جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو نے اعتقاد کیا ویسے ہی تیرے لیے ہو جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا خادم اسی گھڑی شفا پا گیا، اسی گھڑی وہ ہیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا سیکھا تھا دوسرے سرمن کے اندر کہ ایک عورت جو ہے وہ کنانی عورت ہے اور وہ سردوں سے نکل کر یسوع کے پاس آ کر کلام مقدس میں لکھا وہ منت کرنے لگی۔ یسوع کو اس نے سجدہ کیا، یسوع کے پاس آ کر منت کر کے کہنے لگی اے خداوند، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے، میری بیٹی کو بہت زیادہ اس نے دکھ دیا ہے، میری بیٹی کو اس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے۔ خداوند تو میری بیٹی کو اس بدرو سے، اس ناپاک قوت سے، اس بری تاثیر سے جسے دشمن شیطان نے جکڑا ہوا ہے، خداوند میری بیٹی کو وہ بہت ستاتی ہے۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ خداوند میری بیٹی پر رحم کر۔ وہ کہتی ہے خداوند مجھ پر رحم کر۔ وہ بڑی عاجز اور انکساری کے ساتھ خدا سے رحم کی اپیل کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا۔ لیکن وہ اس عورت کی عاجزی دیکھے، اس عورت کی حلیمی دیکھے۔ وہ کہتی ہے خداوند کتے بھی اسی میز میں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتا۔ اس نے اپنے آپ کو عاجز کر لیا، اس نے اپنے آپ کو، اس نے یسوع کو یہ جواب نہیں دیا کہ خداوند تو یہ کیا کہتا ہے، تو نے ہمیں کتے بنا دیا، لیکن وہ کہتی ہے خداوند تو مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا، جیسا تو چاہتی تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی بیٹی اسی گھڑی اس ناپاک بری تاثیر سے جو ستاتی تھی، جو اسے ہر وقت تنگ کرتی تھی، ڈسٹرب کرتی تھی، جس نے اس کو دکھ دیا ہوا تھا، پریشان کیا تھا، کلام مقدس میں لکھا اسی دم اس کو چھوڑ کے چلی گئی، کیونکہ اس عورت نے یسوع کا اعتقاد کیا، یسوع کو پکارا، اعتقاد کی بدولت ہی وہ رہائی پائی۔ آج ہم کلام مقدس میں سے اسے آگے سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے متی رسول کا لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 9 باب اور اس کی 27 آیت کلام خدا میں کچھ یوں مکتوب ہے، جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے آئے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ 2 اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے؟ اب اس بات کو ہم نے بڑی ہی توجہ سے سننا ہے۔
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? अब यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, क्या तुम्हें इस बात का भरोसा है कि ये मैं कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको ताकीद की कि खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकल कर तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। कलाम मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत ये हवाला आज हम थर्ड पार्ट इत्तेकाद और भरोसे के तल्लुक से यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस बात को कर सकता? क्या तुम भरोसा रखते हो? क्या तुम यकीन करते हो कि मैं कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद, तू कर सकता है। आप भी इसको पढ़ें, आप भी इस बात को गौर करें, कितना खूब से दो बंदे पुकार पुकार कर कहते हैं, ऐ मेरे दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ मेरे दाऊद मुझ पर रहम कर। इस वहां से यीशु उस इलाका के अंदर जब जा रहा था तो दो बंदे पीछे आकर पुकार पुकार कर कहते हैं, यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। तो कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा इत्तेकाद है इस बात के ऊपर मैं ये कर सकता हूँ? क्या मेरे ऊपर तुम्हारा इत्तेकाद है? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। तब कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो जाए। इत्तेकाद और भरोसा और यकीन करना यीशु के ऊपर ज़रूरी है। आज अगर किसी को कह दिया जाए कि तेरे लिए ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे ईमान के मुआफिक हो जाएगा, तो उसका इत्तेकाद नहीं बैठता। वो कहता है, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने सही दुआ नहीं की, इन्होंने सही दुआ नहीं की। आज ज़रूरत इस बात की है कि सही तौर पर हमें मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर आस रखनी, खुदा पर यकीन करना। जो उस पर यकीन करते हैं, उस कनानी औरत ने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस कर। इन दो अंधों ने यीशु के पास आकर कहा कि ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। तो यीशु ने उनको हील कर दिया। इसी तरह कलाम मुकद्दस में इसी मत्ती की अंजील उसके 20 बाब के अंदर उसकी 29 आयत के अंदर भी लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो यरूशलेम से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चला कर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। अब वो क्या कहते हैं, ऐ खुदावंद, दो अंधे हैं और इन्होंने राह के किनारे बैठे हुए हैं और ये सुनकर के यीशु आ रहा है, इनके कान थे, इन्होंने सुनकर यीशु को पुकारा। इन्होंने कहा, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। और लोग इन्हें क्या करने लगे, डांटने लगे और कहने लगे, चुप कर, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो और चलाने लगे। लिखा, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चलाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर इन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, ऐ खुदावंद कि हमारी आंखें खुल जाएं। अब यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, खुदावंद हमारी आंखें खुल जाए, हमने अर्ज़ कभी दुनिया नहीं देखी, हम तुझे
تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے تیری شہرت بڑی سنی, ہم نے بڑی تیری خداوند پاک خدا تیری مہما سنی, تیری خداوند پاک خدا تیرا چرچا سنا کہ تو عجیب کام کرتا ہے, تو معجزات کرتا ہے, تو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا, تو زندہ کرتا ہے لوگوں کو, تو بدروحوں کو نکال دیتا ہے. تو اے خداوند ہم پر بھی رحم کر, تو خداوند پاک خدا ہر طرح سے لوگوں کو شفا دے, مجھ پر بھی رحم کر. اس نے کہا خداوند ہم پر بھی رحم کر, ہم بھی تجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو حشمت والا ہے. ہماری آنکھیں کھول دے, ہمارے کام تو ہے, ہم نے تیری شہرت تو سنی, اب ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تجھے دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ تو اے خداوند ہمیں نظر بھی آئے, ہم چاہتے ہیں کہ اے خداوند ہم تجھے دیکھ سکیں. تو یسوع مسیح کو کلام مقدس میں لکھا ہے, یسوع کو ان پر ترس آیا, انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اے خداوند ہم نے تیری شہرت سنی ہوئی ہے, لیکن ہماری آنکھیں نہیں ہیں, ہماری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تجھے شافی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیری شہرت سننے میں لاجواب ہے, ہم تیری گلوری کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پر رحم کر دے. اور کلام مقدس میں لے کے یسوع کو ان پر رحم آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے, فوراً وہ دیکھنے لگ گئے, ان کی آنکھیں کھل گئی, ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ ان کے پیچھے چلنے لگ گئے. آج بہت سے لوگ آنکھیں رکھتے ہیں, کلام مقدس میں لکھا وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے, وہ سنتے ہوئے کانوں سے معلوم نہ کریں گے. آج بہت سے لوگ اسپرچول طور پر بلائنڈ ہیں, ان کی آنکھیں بند ہیں. آج بہت سے لوگ وہ اپنی آنکھیں خدا کی طرف نہیں لگائی بلکہ دشمن شیطان کی طرف لگائی. بہت سے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. آج ضرورت اس بات کی کہ اپنی روحانی آنکھیں کھول دے. ان لوگوں نے کہا کہ اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم پر رحم کرے, ہم بینا ہونا چاہتے ہیں, ہماری آنکھیں کھل جائیں, ہم دیکھ سکیں اس یسوع کو جو قدرت والا ہے, اس یسوع کو جو حشمت والا ہے, وہ یسوع جو تعریف کے لائق ہے, وہ یسوع جو تمجید کے لائق ہے. انہوں نے کہا ہے خداوند ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جاؤ تمہارے اعتقاد کے موافق جیسا تمہارا اعتقاد ہے تمہارے لیے ہو جائے. آج آپ کے اعتقاد کے موافق آپ کی زندگی میں کام ہوگا. آج جیسا آپ بھروسہ کریں گے, جیسا آپ خدا سے کہیں گے, آپ کی زندگی میں ویسا ہی ہوگا. آج ضرورت اس بات کے خدا پر اعتقاد کرے, خدا پر بھروسہ کرے, خدا پر کامل یقین کرے. جس طرح کنانی عورت نے کیا, اس کوڑی نے کیا, اس صوبیدار نے کیا, ان دو اندھوں نے کیا, اور وہ دو اندھے جو یریحو کے نزدیک راہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان اندھوں نے یقین کیا. آج آپ بھی یقین کر لیں گے تو رب الفاظ اسرائیل کا خدا آپ کو برکت دے گا. رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا آپ کے لیے رحم کرے گا, آپ کے لیے ترس کرے گا, آپ کے مناجات کو سنے گا, آپ کی التجا کو سنے گا, آپ کے فریاد کو سنے گا, اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا. آئے میرے ساتھ مل کر دعا کریں کہ خداوند آج میری روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری قدرت کو دیکھ سکوں. تو نے میرے لیے بے شمار کام کیے ہیں, تو نے میرے لیے عجیب کام کیے جن کا بیان کرنا میری پہنچ سے دور ہے, لیکن اے خداوند تو میرے لیے کر سکتا ہے, تو میرے لیے کر سکتا ہے. اپنے خدا سے کہیں, اپنے خدا سے کہیں خداوند تو میرے لیے کر سکتا ہے. خداوند کسی کو گھوڑوں کا فخر ہے, کسی کو رتھوں کا فخر ہے, پر مجھے تیرا فخر ہے. آپ خدا سے کہیں ریشنتورو ببارے گا ریتو نم ہمارے گارے گا سنتورو کو ریتا نم ہمارے گائیں. خدا سے کہیں آئیے خدا کے حضور دعا کریں, اپنے آپ کو جھکا لیں. آپ جہاں سے بھی میرے ساتھ ہیں, اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں خدا کے آگے کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں,
खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, तू अजीम है। खुदावंद मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तू अजीम है। अपने आप को उसके आगे झुका ले, अपने आप को उसके आगे झुका ले। जो अपने आप को उसके आगे झुका लेते हैं, रब्बुल फाज इसराइल का गयूर खुदा उनको बरकत देता है। रब्बुल फाज इसराइल का गयूर खुदा उनको बरकत देता है। आइए अपने आप को झुका लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए। रि संतोरो बबारेगा, रितो न मारेगा रेगा रेगा, संतोरो को रिदा बबारेगा। रोबो बारे बारी 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 बा रगो मारेगा, संतोरो को रीता ना मारेगा। आइए अपने आप को झुकाने खुदा के आगे, अपने आप को सिलेंडर कर दे उसके आगे कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं। ओ शंतोरो को रिका बबारेगा, संतोरो को खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करती आज के खूबसूरत दिन के लिए, आपकी तमजीद करती हूँ। आपके बुजुर्ग महीब जलाली और फतेहमंद नाम में आपको खुदावंद पाक खुदा मुबारक कहती हूँ, क्योंकि आप मुबारक है। दाऊद कहता है मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देता, वो तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा और तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करेगा। रिबवरेगा संतोरो करेगा तना ममरेगा शंतोरो करेगा रितो न ममरेगा रेगा सदा बरे 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 सा रिबारा बारा बारी करी करे 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 संतोरो को शंतोरो करेगा रे बरे 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 बरे। आप भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट की यीशु के नाम से होली गोस्ट उनको छुए रे बरे बरे बा रितो न ममरेगा रेगा संतोरो को शंतोरो करेगा रबारा बारे बरे संतोरो को शंतोरो करेगा न ममरेगा यीशु के नाम से तेरी बरकत, यीशु के नाम से आज तेरा गहरा मसाज आ जाए। खुदावंद तेरी हजूरी इनके ऊपर आए, तेरी ममूरी इनके ऊपर आए और तू इनको बरकत दे। खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद इनको बरकत दे, आज सुबह बरकत दे, आज सुबह पिता परमेश्वर बरकत दे। यीशु जी इनको बरकत दे, यीशु जी अपने लोगों को आज़ाद कर, दुश्मन शैतान के हाथों जो सताए गए हैं यीशु के नाम से बरकत आए, यीशु के नाम से बरकत आए। खुदावंद पाक खुदा जितने लोग दुख में परेशानी में मुब्तला है, यीशु के नाम से तेरी बरकत उनके ऊपर आए, यीशु के नाम से तेरी बरकत उनके ऊपर आए। यीशु का जलाल आज ज़ाहिर हो, यीशु मसीह का जलाल आज इनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो, यीशु मसीह का जलाल इनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। आज तेरी कुदरत को देखे बारे बारे बारी गारे 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 कहते हैं हमारे का, और यीशु के नाम से इनके इत्तेकाद के मुआफिक इनकी ज़िंदगी में काम हो जाए। जैसा ये ईमान रखते हैं इनके ईमान के मुआफिक आज इस वक्त, और यीशु के नाम से मैं खुदा की बेटी होते हुए यीशु के नाम से इनके लिए बरकत 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 और बरकत को मांगते हैं। यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों के अंदर बरकत आ जाए, इनकी जिंदगियों के अंदर बरकत आ जाए, ताकि ये जाने कि तू अजीम खुदा है, ताकि ये जाने कि तू अजीम खुदा। इनको बरकत दे, इनको बरकत दे, यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में बरकत आ जाए और ये तजुर्बे से जाने कि तू अजीम खुदा है। मैं खुदावंद तेरी बेटी तो आज डिक्लेयर करती हूँ इनके लिए, रिबवारेगा संतोरो कोरिगा, इनके लिए कमांड करती हूँ, दुश्मन शैतान की सारी इंतकार की शक्तियां इनको छोड़ के चली जाए। रिबवारे संतोरो को शंतोरो करीता नमा मरेगा, यीशु के नाम से खुदावंद इनके बंद रास्ते खुलना शुरू हो जाए, इनके बंद रास्ते यीशु के नाम से खुलना शुरू हो जाए। इनके लिए हेवन का डोर खुल जाए, इनके लिए हेवन का डोर खुल जाए और ये तेरे नाम को जलाल दे। जो आज दुख में परेशानी में मुब्तला है, किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर है, यीशु के नाम से आज आप आजाद हो जाए। रीबा बारेगा संतोरो को, रीबा बारेगा रितोन न मरेगा संतोरो को। खुदावन तेरा हाथ इनके ऊपर पड़े, खुदावन तेरा हाथ इनके ऊपर पड़े, खुदावन तेरा हाथ इनके ऊपर पड़े और यीशु के नाम से आजाद हो जाए। खुदावन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, खुदावन मैं आपकी तमजीद करती और सारा इज्जत जलाल सारी महिमा आपके पवित्र पाक पवित्र नाम को देती और इनके लिए बरकत की दुआ करती। हर तरह की बेरोजगारी इनकी ज़िंदगी से जाती है, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं यीशु के नाम से इनके पासपोर्ट और वीज़ों के ऊपर यीशु की होली गोस्ट फायर इनके ऊपर आए। वो आग जो एलिया के मसबा पर है इनके पासपोर्ट और वीज़ों के ऊपर आए। री संतोरो को रिकारा बाबारेगा संतोरो को। खुदावन जिंदा खुदावन जिन्होंने अपनी सीवीज गवर्नमेंट जॉब के लिए दिए, यीशु के नाम से खुदावन उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के डोर खुले और खुदावन उनकी सीवियों के ऊपर तेरी होली गोस्ट फायर कैच करे और यीशु के नाम में जो उसको देखे उसकी आंखों के अंदर वो बात ठहरे
اور تیرے بیٹیوں بیٹوں نے جتنی اپنی سیویز جمع کرائیں ان کو فون کالز آنا شروع ہو جائے یسوع کے نام سے خداوند پاک خدا جتنی درخواستیں مجھے آج صبح یا خداوند پہلے وصول ہوئی یسوع کے نام سے ان کے لیے برکت چاہتی یسوع کے نام سے خداوند ان پریئر ریکویسٹ کو برکت دے ان کو برکت ان کے گھرانوں کو ان کی فیملیوں کو برکت دے خداوند پاک خدا تیرا جلالی ہاتھ بڑے خداوند پاک خدا ہے جتنے لوگ ہاسپٹلوں میں گھروں جہاں پر بیمار ہیں یسوع کے نام میں ہولی گوسٹ فائر